اسلام آباد کی حدود میں ہم صحافت کر رہے تھے اور پنجاب پولیس آتی ہے، وہ گرفتار کر کے ہمیں لے جاتی ہے۔ اس پر وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے سوال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگ کیونکہ ویڈیو بنا رہے تھے جو حیدر پہ تشدد ہو رہا تھا، پھر وہ پولیس اہلکار 15 سے 20 جو وہاں پہ موجود تھے وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تشدد ہوا، اچھا رویہ نہیں تھا پولیس کا۔ اور کل راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جی این این کے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز کی خواتین صحافی جو ہیں ہماری کولیگ، انہیں ہراساں کیا گیا۔ جو پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات تھے یا جو ان کے افسران تھے، انہیں بھی معلوم تھا یہ صحافی ہیں۔ دن بھر وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، ویڈیو ہم بناتے رہے، کور کرتے رہے، لائیو ہٹ وہاں سے ہوتی رہی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا تو جو حیدر شیرازی ہے، ایک شہری پر تشدد کیا جا رہا تھا، حیدر شیرازی کی جانب سے اس کی ویڈیو بنائی۔ بارے میں سنگین غلیظ الفاظ استعمال کیے فواد چودھری نے۔ اس وقت شہباز گل جس وقت میڈیا ورکرز کو نشانہ بنا رہا تھا، ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم آفس میں بھی اور پارلیمان کی راہداریوں میں بھی چیلنج کیا۔ ان کو چیلنج نہیں کریں گے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، محسن نقوی صاحب کو بھی، مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور وفاقی حکومت میں موجود افراد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا آئیڈینٹیفیکیشن دکھائیں آپ اپنے۔ سی این آئی سی انہوں نے دیکھا، آفیشل کارڈ دیکھا، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے موبائل جو ہے یہاں پہ توڑ دیے جائیں گے اور آپ کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ موبائل لے گئے اور ہمیں جو ہے وہ سائڈ پہ بٹھا دیا گیا اور پریشرائز کیا جاتا رہے ہیں۔ وہ پولیس اہلکار جو ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے یہ ساتھی ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پولیسنگ کے کنسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تھا کیا، اصل کیا ہو رہا ہے؟ تھانے کے اندر گئے، انہیں اس دوران اطلاع مل گئی کہ یہ صحافی ہیں، انہوں نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈال لیا۔ اس دوران ہوتا کیا ہے، مجھے سائڈ پہ پانی پلایا، لیکن ایک نوجوان جو عام شہری تھا اس پر میرے سامنے تشدد کیا، اس کو نیچے لٹایا، اس کے منہ پہ وہاں پر ایس ایچ او کی جانب سے سینئر جو افسران تھے وہ باضابطہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان پر اٹیک کرو، ان کو بھی گرفتار کرو۔ اب اس کے علاوہ جس وقت یہ گرفتاری عمل میں آئی، یہ آپ سب دوستوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ آگاہی بھی حاصل ہو سکے اور سمجھ آئے کہ ان کا رویہ کیسا ہے۔ قانون و آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو انجام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کل کا جو واقعہ ہے راولپنڈی پولیس کی جانب سے یا دوسرے اداروں کی جانب سے جس طرح صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں آج کے اس احتجاجی مظاہرے کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا، چونکہ اس میں سب سے جو تشدد کیا گیا اس میں ہمارے ایک صحافی سینئر صحافی حیدر شیرازی صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کے حوالے سے کل کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیا سانحہ ہوا وہ خود اپنی زبان سے آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ جناب حیدر شیرازی صاحب۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو آج یہاں اکٹھے ہوئے، اور صحافی جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، خاص کر ینگ جرنلسٹ فورم کے نوجوان جو وہاں احتجاج کور کرنے کے لیے بھی موجود تھے، وہ وہاں صرف ٹول پلازا کے پاس ہی نہیں بلکہ راولپنڈی کے مختلف شاہراہوں پر موجود تھے، ان کے ساتھ ان پر بھی تشدد ہوا، اچھا رویہ نہیں تھا پولیس کا۔ اور کل راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جی این این کے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز کی خواتین صحافی جو ہیں ہماری کولیگ، انہیں ہراساں کیا گیا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اس پر سوالات اس لیے اٹھنے چاہیے کیونکہ اسلام آباد کی حدود میں ہم صحافت کر رہے تھے اور پنجاب پولیس آتی ہے، وہ گرفتار کر کے ہمیں لے جاتی ہے۔ اس پر وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے سوال بنتا ہے کہ کیسے اسلام آباد کی حدود سے پنجاب پولیس آئی، اس نے صحافیوں کو گرفتار کیا، اور وہاں پر ایس ایچ او کی جانب سے سینئر جو افسران تھے وہ باضابطہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان پر اٹیک کرو، ان کو بھی گرفتار کرو۔ اب اس کے علاوہ جس وقت یہ گرفتاری عمل میں آئی، یہ آپ سب دوستوں کو بتانا اسلیے ضروری ہے تاکہ یہ آگاہی بھی حاصل ہو سکے اور سمجھ آئے کہ ان کا رویہ کیسا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ
अचानक हुआ, ऐसे पकड़ धक्कड़ के माहौल में अक्सर हो जाता है सहाफ़ी और पुलिस क्योंकि एक साथ फील्ड में मौजूद होते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा रवैया कि हम सहाफ़ियों ने बताया कि ये मीडिया के लोग हैं, हमने बताया कि हम ये जियो न्यूज़ की टीम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले वहाँ पर बिठा लिया, हमारे कार्ड चेक किए, उसके बाद दोबारा मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद तशवीशनाक पहलू ये कि एक पुलिस एहलकार आया, कहा कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, इनको गिरफ्तार करो, दहशतगर्दी के तहत मुकदमा करो इनको। अच्छा, एक और आया, वो कहता है ये 9 मई वाले, इन पे 9 मई के मुकदमात करो। अच्छा, इस दौरान मुझे एक हंसी भी आई और मुझे अफसोस भी हुआ कि कैसे इनकी मेंटालिटी क्या है कि ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद जिस वक्त गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो गाड़ी में बिठाने लगे, पीछे से पुलिस एहलकार दोनों आए, उसने एक नौजवान दूसरा गिरफ्तार किया जा रहा था, उसको धक्का दिया और मैंने उसे कहा कि मीडिया के दोस्त थे हम सब, थोड़ा सा रवैया बेहतर करो, क्या अजीब ये गिरफ्तारियां डाल रहे हो और ये क्या कर रहे हो। और वो उस वक्त कहते हैं हम जानते हैं यहाँ पे इनकाउंटर हो जाए परवाह नहीं होती, पता नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया, तुम कौन होते हो मीडिया वाले। अब इस सारे अमल से मुझे गिरफ्तारी के दौरान उनकी जानिब से, अब हम एक मौका पर कह सकते हैं कि शायद गलती से कोई गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन उनका वो जो रवैया कि वो मुसलसल इस तरह के वो अल्फाज अदा कर रहे थे, आपको दहशतगर्दी के मुकदमात डाल देंगे, दहशतगर्दी के तहत अंदर कर देंगे। यही नहीं, जिस वक्त वहाँ हमें लेकर गए पुलिस स्टेशन, इस दौरान मुसलसल हरासा कर रहे हैं वो पुलिस एहलकार जो साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं दहशतगर्दों के ये साथी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी पुलिसिंग के कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन था क्या, असल क्या हो रहा है। थाने के अंदर गए, उन्हें इस दौरान इत्तला मिल गई कि ये सहाफ़ी हैं, उन्होंने गलत जगह पर हाथ डाल लिया। इस दौरान होता क्या है, मुझे साइड पे पानी पिलाया, लेकिन एक नौजवान जो आम शहरी था उसको उस पर मेरे सामने तशद्दुद किया, उसको नीचे लिटाया, उसके मुंह पे लाते मारेंगे। ये पुलिस के निज़ाम में वहाँ जिस वक्त गिरफ्तार करके एक नौजवान को लेके गए, वो किसी जमात से है, आम शहरी है पाकिस्तान का, उसके मुंह पे लाते मारी जा रही थी और मुझे कहा जा रहा था इसकी वीडियो बनाकर चलाओ, हिम्मत है तो। उसके बाद अब ऐसे रवैयों की मजम्मत होनी चाहिए कि ऐसे रवैये पुलिस के अंदर क्यों हैं। और मोहसिन नकवी साहब से, IG इस्लामाबाद से, वफाकी हुकूमत में मौजूद अफराद से भी सवाल होना चाहिए कि इस्लामाबाद की हदूद से एक सहाफ़ी वो आया, उसको गिरफ्तार किया जाता है, पंजाब पुलिस लेके जाती है, इनकी क्या कोऑर्डिनेशन रही है, इनकी उनके साथ, पंजाब हुकूमत के साथ या इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन क्या थी। दूसरा, वो जो लोग जो समझते हैं कि इन चीज़ों से शायद मैं या कोई दोस्त डर जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये तो अपोजिशन में बैठ के उस वक्त रो रहे थे जिस वक्त इमरान खान को फवाद चौधरी की मौजूदगी में नासिर ज़ैदी के बारे में संगीन गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए फवाद चौधरी ने। उस वक्त शहबाज गिल जिस वक्त मीडिया वर्कर्स को निशाना बना रहा था, हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी और पार्लियामान की राहदारियों में भी चैलेंज किया, इनको चैलेंज नहीं करेंगे। इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी और वफाकी हुकूमत में मौजूद अफराद को भी, कि इन चीज़ों से कोई नहीं डरेगा, सवाल करना बंद नहीं होंगे, सवाल होते रहेंगे। और सबसे इसमें बेहतरी की गुंजाइश एक जगह है, आइन पर अमल करें और इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए पुलिस के रवैये में बदलाव लाने की कोशिश करें, बस इतना कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कल जो सानिया हुआ उसमें हमारे जो साथी उसका निशाना बने, उसमें असगर चौधरी साहब हैं, साकिब राठौर हैं, बाबर मलिक हैं, अदर शिराजी साहब जो आपसे बात कर रहे थे, आलियान कादरी हैं, फैजान खान है, इरफान हाशमी है, रज़वान शाह, अगर और कोई रह गया हो तो ये साथी हैं जिनको, गुल कैसर, ये साथी हैं जिनके साथ कल तशद्दुद किया गया। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शिराजी साहब ने कि ये सिर्फ पुलिस की हद तक काम नहीं है, पुलिस तो वही करेगी जो ऊपर से उसको आर्डर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से इसको पुलिस को ऐसे ही आर्डर था और ऐसे ही रवैया इख्तियार करने का साथियों के साथ, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुख्तसरन हमारे ज़ीशान गद्दारी साहब जो मौजूद हैं जिनके साथ तशद्दुद हुआ, ज़ीशान सब लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे जमा हुए और आप लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाई। कल हम नॉर्मली अमूमन जैसे कवरेज कर रहे थे, हम सुबह से शाम तक वहाँ पे मौजूद थे, सुबह से शाम तक हम वहाँ पे मौजूद थे। ये जो पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात थे या जो उनके अफसरान थे, उन्हें भी मालूम था ये सहाफ़ी हैं,
दिन भर वो हमें जो है वो हमारे साथ बैठते रहे, वीडियो हम बनाते रहे, कवर करते रहे, लाइव हिट वहां से होती रही। जैसे ही अंधेरा हुआ तो जो हैदर शिराजी है, एक शहरी पर तशद्दुद किया जा रहा था, हैदर शिराजी की जानिब से उसकी वीडियो बनाई। और उसके बाद हम लोग जैसे ही हैदर ने वीडियो बनाना शुरू की, उसके बाद हैदर पे वो ऐसे टूटे जैसे किसी दहशतगर्द पे टूटा जाता है, और हैदर पे को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये किया कि हम लोग क्योंकि वीडियो बना रहे थे जो हैदर पे तशद्दुद हो रहा था, फिर वो पुलिस एहलकार 15 से 20 जो वहाँ पे मौजूद थे वो हमारे ऊपर टूट पड़े, मोबाइल छीने, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन दिखाएं आप अपने। CNIC उन्होंने देखा, ऑफिशियल कार्ड देखा, और उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि ये आपके मोबाइल जो है यहाँ पे तोड़ दिए जाएंगे और आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। मोबाइल ले गए और हमें जो है वो साइड पे बैठा दिया गया और प्रेशराइज किया जाता रहा, मुसलसल मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती रही। और फाइनली फिर हैदर को जो है वो वहाँ से उठा के ले गए, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है उन्होंने हैदर को रिलीज किया। हम यहाँ से इस प्लेटफार्म से जो हुकूमत वक्त है उससे मुतालबा करते हैं कि बिलखुसूस ये जो आपकी पंजाब पुलिस है, जाहिर सी बात है इनको पीछे से आर्डर दिए गए, क्योंकि दिन भर वो हमारे साथ मौजूद रहे, हम ऑफिशियली अपना काम करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो सहाफियों पर जो है वो ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी जाती रही। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे जमा हुए और हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद की। थैंक यू।